जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकेबा मयूरभंज जिलार आज टॉप न्यूज अपडेट कौन कौन सब रही किंतु तापूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध वीडियोटी को संपूर्ण देखंतु आ जो मैंने प्रथम करी चैनल को आछंती सब्सक्राइब करंतु जाफल प्रत्येक नूतन वीडियो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथम पाई परिबे। आज प्रथम खबर आसंता जुलाई 2 तारिख रु 19 तारिख पर्यंत बादाम पहाड़ पुरी पर्यंत स्वतंत्र रथयात्रा ट्रेन चलाचल करियो बोली दक्षिण पूर्व रेलवाई चक्रधरपुर डिविजन वरिष्ठ डिविजनाल कमर्शियल मैनेजर तांको पत्र संख्या 54/MPL ट्रेन CKP 6/2024 रे तारीख 26/6/2024 रे मुख्य वाणिज्य प्रबंधक को पत्र लिखिंट। यही पत्र अनुसार बादाम पहाड़ स्टेशन रायरंगपुर टाटानगर स्टेशन दे दिने छाड़ी दिने चलाचल करिबो। ओडिशा आराध्य देवता प्रभु जगन्नाथ रथयात्रा लाखाधिक भक्तों प्रबल भीड़ को दृष्टि रखी स्वतंत्र यात्रीवाही ट्रेन चलाचल करने दक्षिण पूर्व रेलवाई और चक्रधरपुर डिविजन तरफ यही स्वतंत्र ट्रेन चलाचल निष्पत्ति निया समय यही ट्रेन चलाचल करिबो से नहीं समय सारणी करा पारि नहीं। परवर्ती खबर मयूरभंज जिलापाल दत्तात्रेय महासाहेब सिंधे विषय गस्त कर विभिन्न उन्नयनमूलक कार्य संपर्क में अधिकारी आलोचना करथिबा सूचना मिली। मयूरभंज महाराज अमल में पुरातन पूर्त विभाग डाक बंगला निर्मित होता किंतु परे राज्य सरकार अधीन में डाक बंगलाटी को जातीय राजपथ कर्तृपक्ष को हस्तांतरित करा उपयुक्त रक्षणाबेक्षण अभाव यह जराजीर्ण अवस्था पड़ रही। उल्लेखनीय जे ओडिशार मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी श्वशुर घर विषय सन्निकट कादुआणी ग्राम होइथिबारु विषय डाक बंगला प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मणदा गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र साप्ताहिक हाट आदि उन्नतीकरण तथा नवीकरण अंचलवासी पक्षर दाबी होता। जनसाधारण दाबी एवं आवश्यकता को उपलब्धि करी मुख्यमंत्री कार्यालय यार अनुधान जिलापाल को निर्देश दि जाइथिला। सही अनुसार जिलापाल और अन्यान्य जिला स्तरीय अधिकारी बामनघाटी उपजिलापाल सरोज कुमार दास रायरंगपुर वनखंड अधिकारी शिवप्रसाद रथ पूर्त विभाग निर्वाही जंत्री प्रमुख डाक बंगला परिदर्शन कर समस्त विषय अनुधान करथिले। जातीय राजपथ कर्तृपक्ष पूर्त विभाग डाक बंगला हस्तांतर कलापर यार नवीकरण कार्य यथाशीघ्र संपूर्ण हेबो बोली स्थिर होइछि। सेहीपरि पुरातन विषय पुरातन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं मणदा गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र तथा साप्ताहिक हाटर उन्नति योजना प्रस्तुत हो अतिशीघ्र कार्य आरंभ हो बोली जना पड़ी। परवर्ती खबर बारिपदा बस स्टाण्ड जड़े घर बस मालिक अनेक बस दीर्घ दिन धरी पड़ रही हटाइवा दाबी करी परिवर्तन मंच पक्षर एडीएम को दाबीपत्र प्रदान। बारिपदा म्युनिसिपालिटी बस स्टाण्ड जड़े घर बस मालिक एकाधिक बस दीर्घ दिन धरी बस स्टाण्ड पड़ रही जहाँफल बस स्टाण्ड जगह दखल कर फल ग्रामांचल बस गुड़िक जावासवा करने एवं ठीक भाव में चलाचल कर एने विभिन्न समय गंडगोल होगा सहित सहरर शांति भंग होउची। तेबे एही ठिया होइतवा बस गुडी को अन्यत्र स्थानांतरित करने अभियोग होउची। एने गुरुवार दिन 12टा समय परिवर्तन मंचर आवाहक शिवानी मल्लिक जिलापाल उद्देश्य अतिरिक्त जिलापाल को दाबीपत्र प्रदान करछंती। परवर्ती खबर अंगारपदा निकट मर्मन्तुद सड़क दुर्घटना जड़े मृत 2 जन गुरुतर रास्ता रोक कले स्थानीय लोके। ररुआ ब्लॉक अंतर्गत अंगारपदा निकट में गुरुवार दिवा 12 घटिका समय एक बाइक एवं कार मुहांमुही धक्का होइथिबा जोगु जड़े मृत एवं 2 जन गुरुतर होइथिले। दुर्घटना हेबा परे प्रथमे गुरुतर को ररुआ डाक्तरखाना तापरे केन्दुझर डाक्तरखाना को स्थानांतरित करा परे मृत व्यक्ति को क्षतिपूरण दाबी में अंगारपदा निकट में रास्ता अवरोध करथिले स्थानीय लोक माने। घटनास्थल में ररुआ पुलिस पहुंची तहसीलदार एवं थाना अधिकारी पहुंची लोकों को बुझासुझा करथिले। परवर्ती खबर रायरंगपुर एडीजे कोर्ट हत्या अभियुक्त को आजीवन कारादंड रे शुणाणी। 6 एप्रिल 2023 मसीहा रायरंगपुर ग्रामांचल थाना उपरबड़ा गाँव पारिवारिक विवाद में मुदी सामाड़ बयस 32 वर्ष पड़ोशी कुसुनु बिरुणी को कुराड़ी रे आक्रमण करथिला। चिकित्सा हेबा दिन किसी दिन पर व्यक्ति मृत्यु घटिला। घटना को नहीं रायरंगपुर ग्रामांचल थाना रे हत्या मामला रुजु करा। संपृक्त हत्या घटना रे अपराह्न 3टा समय रायरंगपुर एडीजे दीपक कुमार शुणाणी कर अभियुक्त मुदी सामाड़ को आजीवन कारादंड में दंडित करने सहित 5,000 टंका जरिमाना कर सूचना
ସରକାର ଓକିଲ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାରିପଦା ସଦର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳ ନିଖୋଜ ଥିବା ଜଣେ ନାବାଳିକାକୁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ନିମାପଡ଼ା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଉଦ୍ଧାର କଲା ପୋଲିସ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବାରିପଦା ସଦର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ନିଖୋଜ ଥିବା ନାବାଳିକାକୁ ବାରିପଦା ସଦର ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ନିମାପଡ଼ା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ନେଇ ଗୁରୁବାର ରାତି 8:30 ସମୟରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି ଘଟଣାରେ ନାବାଳିକା ନିଖୋଜ ନେଇ ବାରିପଦା ସଦର ଥାନାରେ 38/2024ରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ବାରିପଦା ପୋଲିସ ନାବାଳିକାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ତାଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିବାର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜୟପୁରଠାରେ କୃଷି ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗ ସହାୟତାରେ କଲମୀ ବାଇଗଣ ଚାଷ ପାଇଁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସହାୟତା। ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ କଲମୀ ବାଇଗଣ ଚାଷ ପାଇଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଚାଷ ପାଇଁ ଗଭୀର ନଳକୂପ ସହିତ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବା ସହ ଗୁରୁବାର ଦିବା 3 ଘଟିକା ସମୟରେ କୃଷି ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ସହିତ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କପ୍ତିପଦା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜଡ଼ିଦା ଗ୍ରାମରେ କୂଅରେ ପଡ଼ି ଜଣେ ବୃଦ୍ଧଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଖବରରୁ ପ୍ରକାଶ ପରମାନନ୍ଦ ବିଶ୍ୱାଳ ବୟସ 55 ବର୍ଷ ନିଜ ଘର ପାଖରେ ଥିବା ଏକ କୂଅରେ ପଡ଼ିଯାଇ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ଏହା ଜାଣିବା ପରେ ଗ୍ରାମବାସୀ କପ୍ତିପଦା ଥାନାକୁ ଖବର ଦେବା ସହିତ ଉଦଳା ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଆସି କୂଅରୁ ମୃତ ପରମାନନ୍ଦକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ପୁଲିସ ଏଏସ୍ଆଇ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ଜେନା ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଶବ ଜବତ କରିଥିଲେ। ଏନେଇ ଥାନା ପକ୍ଷରୁ କେସ୍ ନମ୍ବର 23ରେ ଏକ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଏହା ସୂଚନା ଯେ 1 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମୃତ ପରମାନନ୍ଦଙ୍କ ପୁତ୍ର ଗଛରେ ଦୌଡ଼ି ଦେଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲା। ସେହିଦିନଠାରୁ ପରମାନନ୍ଦଙ୍କର ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନଥିଲା ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଖୁଣ୍ଟା ଥାନା ତଥା ଗୋପବନ୍ଧୁ ନଗର ବ୍ଲକ କୁଆମରା ପଞ୍ଚାୟତ ପଟୁଆ ଗ୍ରାମରେ କମଳଲୋଚନ କରମର୍ସାଙ୍କର ପୁତ୍ର ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ଉଦଳା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୂଆସାହି ଗ୍ରାମରେ ପୂଜାଶ୍ରୀ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ 2015 ମସିହା ଜୁନ୍ ମାସରେ ବୈଦିକ ରୀତିରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ବିବାହର 1 ବର୍ଷ ପରେ ପୂଜାଙ୍କର ଏକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜାତ ହୋଇଥିଲା। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ବିବାହ ସମୟରେ ବରପକ୍ଷ ଯେଉଁ ଯୌତୁକ ଦାବି କରିଥିଲେ ତାହା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏପରିକି ହଣ୍ଡା ସାଇନ୍ ପାଇଁ 70,000, ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ସୁନା ଚେନ୍, ମୁଦି ଆଦି, ଝିଅକୁ ସମସ୍ତ ଗହଣା ଏବଂ ଆସବାବପତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ସକ୍ଷମ ଦାବି ଅନୁସାରେ କନ୍ୟା ପିତା ଦେଇଥିଲେ। ହେଲେ ଏବେ ଅଧିକ 50,000 ଟଙ୍କା ଯୌତୁକ ଦାବି କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ, ଶ୍ୱଶୁର, ଶାଶୁ, ନଣନ୍ଦ, ନଣଦେଇ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଅନେକ ସମୟରେ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଉଥିବା ସେ ଖୁଣ୍ଟା ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ବି ଛଡ଼ାଇ ନେଇଥିବା କଥା ଅଭିଯୋଗରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଥାନାରେ 220/24ରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବୈଶିଙ୍ଗା ଥାନା ଅଧୀନ ଜାମଣ୍ଡା ଗ୍ରାମରେ ମାୟାଧର ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ପୁତ୍ରବଧୂ ବିଷ ପିଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଖବରରୁ ପ୍ରକାଶ, ମାୟାଧର ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କର ପୁଅ କମଳ ବିଶ୍ୱାଳ 2 ବର୍ଷ ତଳେ ସନ୍ତରା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନ ହତାପୁର ଗ୍ରାମର ଗଣେଶ୍ୱର ଦତ୍ତଙ୍କର ଝିଅ ମମିଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। 2 ବର୍ଷ ଧରି ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ନ ହେବାରୁ ଶାଶୁଘର ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ବୁଧବାର ଅପରାହ୍ନରେ ମମି ନିଜର ବାପଘରୁ ଶାଶୁଘରକୁ ଜାମନମୁଣ୍ଡା ଆସିଥିଲେ। ସବୁଦିନ ବେଳେ ଖାଇ ପିଇ ସମସ୍ତେ ବିଛଣାକୁ ଯିବା ପରେ ମମି ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅନୁଯାୟୀ କୀଟନାଶକ ପିଇ ଦେଇଥିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ମମି ଅସୁସ୍ଥତା ଦେଖି ଲୋକେ ବେତନଟୀ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏନେଇ ବୈଶିଙ୍ଗା ଥାନାରେ 21/23ରେ ଏକ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇ ମୃତଦେହ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ 53 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ଆନନ୍ଦପୁର ରାସ୍ତାର ସାତକୋଶିଆ ନାଗଝରି ନାଳ ପୋଲ ଉପରେ ବାଇକ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମୃତକ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଶୋଷ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବୈଦାଖିଆ ଗ୍ରାମର ପାଣ୍ଡୁ କଲ୍ଲଡ଼ି ଓ ଗୁରୁତର ଜଣକ କିଶମ ବିନ୍ଧାଣୀ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ସାତକୋଶିଆ ସାପ୍ତାହିକ ହାଟରୁ କାମ ସାରି ଏକ ବାଇକ୍ ଯୋଗେ ନିଜ ଗ୍ରାମ ବୈଦାଖିଆକୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ 1ଟାଏ ସମୟରେ ନାକଝରି ପୋଲ ଉପରେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ବାଡ଼ାରେ ପିଟି ହୋଇ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଦୁର୍ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସାତକୋଶିଆ ସରପଞ୍ଚ ଚାନ୍ଦମଣି ବାରିକ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହଯୋଗରେ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ଉଭୟଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ପାଣ୍ଡୁଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଖବର ପାଇ
ମହୁଲଡ଼ିହା ଥାନା ପୋଲିସ ଦୁର୍ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରୁଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ମିଲେଟ୍ ମିଶନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବେତନଟୀ ବ୍ଲକକୁ 6 ମାସ ପୂର୍ବରୁ 350 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ମାଣ୍ଡିଆ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି ବ୍ଲକର ଖାଉଟିମାନେ ମାଣ୍ଡିଆ ପାଇବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହା ବଣ୍ଟନ କରାନଯିବାରୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ଖାଦ୍ୟ ଉପଯୋଗୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଉ ନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଏହା ଖାଉଟିମାନଙ୍କୁ ବଣ୍ଟନ କରାଗଲା ନାହିଁ, ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ସଦସ୍ୟା ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଇଛି। ଏହି 350 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ମାଣ୍ଡିଆ ଗୋଦାମରେ ପଡ଼ି ରହି ଖତ ଖାଉଥିଲା ବେଳେ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ଦାୟିତ୍ୱହୀନତାର ଯୋଗୁଁ ଅନୁପଯୋଗୀ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବାରୁ ପୁନର୍ବାର ଖାଦ୍ୟ ଉପଯୋଗୀ ମାଣ୍ଡିଆ ଅଣାଯାଇ ଖାଉଟିମାନଙ୍କୁ ବଣ୍ଟନ କରିବାକୁ ଦାବି କରାଯାଉଛି। ସରକାରୀ ଅର୍ଥରେ କିଣାଯାଇଥିବା ଏହି ମାଣ୍ଡିଆ କାହିଁକି ନଷ୍ଟ ହେଲା ଏବଂ ଏହାର ଚାହିଦା ଥିବା ସହିତ ଗହମ ମଧ୍ୟ ଖାଉଟିମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉନାହିଁ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଅନେକ ଖାଉଟି ଗହମ ଖୋଜୁଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ନିଗମଠାରୁ ଗହମ ଆଣି ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଦାବି ହେଉଛି। ଖାଉଟିଙ୍କ ନିମନ୍ତେ 2022 ମସିହାରୁ ଗହମ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି, ମାତ୍ର 2023 ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ମାଣ୍ଡିଆ ଗୋଦାମରେ ଖତ ଖାଉଛି। ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ମାଣ୍ଡିଆ ଆସିଥିଲେ ବଣ୍ଟା ହୋଇଥାନ୍ତା ବୋଲି ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।